देखो शिखरे आपणଙ୍କୁ स्वागत। आज 28 डिसेम्बर शनिवार। चलंतु नजर पकेइबा देश विदेशर 25टी बड़ खबर उपरे। नंबर 1 राज्य रे रहिछंती नकली चासी चिन्हट पई हेबो पंजीकरण। राज्य रे अनेक नकली चासी व अणचासी रहिछंती। चासी न होई भी चासी हेबर समस्त फायदा लाभ करुछंती। एथिपई सरकार पुणी पंजीकरण करिवे। किछि एमिति कही अणचासी को पूर्वरु चेतावनी देइछंती जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। मंत्री को कहिबा कथा राज्य रे एबे किछि अणचासी रहिछंती जो माने प्रकृत रे चासी न होई कागजपत्र देखै फायदा नेउछंती। एहाकु धरिबा पई जांच प्रक्रिया आरंभ हेबो। जेमिति राशन कार्ड रे हिताधिकारी को ई केवाईसी भरिबा बाध्यतामूलक करा जाइथिला सेमिति एथिरे मध्य पंजीकरण हेबो। प्रकृत चाषी बाबद में जानापी आउ थे होउछि चाषी पंजीकरण। राशन कार्ड भली चाषी तालिकार अनेक अणचाषी थिबारु आउ थे हेबो तालिका। नंबर 2 10 दिन भितर रिपोर्ट देले चाषी तांको क्षतिपूरण पाइबे कहिले समवाय मंत्री। चाषी को क्षतिपूरण नहीं प्रतिक्रिया रखिछंती समवाय मंत्री प्रदीप बड़सामंत। मंत्री कहिछंती अदिनिया वर्षे जो चाषींकर विपुल क्षति होईछि सेथिपई सेमानंकु बीमाभुक्त कर जाइथिला। काली मध्य 4टी इंश्योरेंस कंपनी एवं आम विभागर प्रमुख शासन सचिव उपस्थित थिले। आगामी 10 दिन भितर प्रत्येक चाषी बिल को जाई तदंत करिवे। सबु जिलापाल को जण जाइछि सेमाने तर्जमा करिवे कोनोसी चाषी जेपरि वंचित न हेबे सेथिपई तागिद कर जाइछि। 77,000 चाषी गुरुवार भितर पंजीकरण करिछंती। आज मध्य करिवे। आगामी 3 दिन मध्य सरीजिवो बोली भाबुछु। 10 दिन भितर रिपोर्ट देले चाषी तार क्षतिपूरण पाइबे। नंबर 3 आज पंचभूतर लीन हेब डॉक्टर सिंह पार्थिव शरीर। सबुदिन आमको छाड़ी चली जाइछंती देशर विचक्षण अर्थशास्त्री तथा पूर्वतन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। आज राष्ट्रीय मर्यादा सह तांको शेषकृत्य संपन्न हेब। शनिवार तांकर शेषकृत्य अनुष्ठित हेबा नहीं कांग्रेस पक्षरु सूचित कर जाइछि। तेबे वर्तमान मोतीलाल नेहरू मार्ग तांको बासभवन रे मनमोहन पार्थिव शरीर रहिछि। नंबर 4 जीरो नाइट पई दियाजिबो नाही अस्थायी लाइसेंस। जीरो नाइट सेलिब्रेशन नहीं कटकणा जारी करिछि कमिशनरेट पुलिस। 31 डिसेम्बर संध्यारू कड़ाकड़ी चेकिंग हेबो। मद्यपान करी गाड़ी चढ़ाइले पुलिस बांधिबो बोली कहिसंती भुवनेश्वर डीसीपी। अन्यपटे जीरो नाइट को नहीं मध्य अबकारी विभाग संपूर्ण प्रस्तुति करिछि। तेबे सेलिब्रेशन बेले जेपरि कोनोसी अपराध न घटे ता उपरे गुरुत्व दैछंती राज्य सरकार। एहाकु दृष्टि रे रखी आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन कहिसंती जीरो नाइट पई दियाजिबो नाही कोनोसी अस्थायी लाइसेंस। चोरा मद बिक्री कले सरकार नेबे कठोर कार्यानुष्ठान। पाग सूचना पश्चिम झड़ प्रभाव आजिठु पुणी छेचिबो। पश्चिम झड़ प्रभाव रे राज्य रे आजिठु वर्षा हेबो। उत्तर तथा उत्तर पश्चिम ओडिशार किछि जिल्ला रे 2 दिन धरी हालुकरू मध्यम धरणर वर्षा बार संभावना रहिछि। 28 और 29 तारिख 2 दिन राज्य रे वर्षा हेबो। विशेषकर उत्तर तथा उत्तर पश्चिम ओडिशार किछि जिल्ला रे हालुकरू मध्यम धरणर वर्षा बार संभावना रहिछि। नंबर 6 बढ़िला मुख्य शासन सचिव मनोज आहूजा कार्यकाल। मुख्य शासन सचिव मनोज आहूजा कार्यकाल राज्य सरकार आउ वर्षे बढ़ी देइछंती। फଳରେ 2026 जनवरी 1 तारिख पर्यंत सेही पदवी रे कार्य करिवे। नंबर 7 जस्टिस विश्वनाथ रथ ओडिशा लॉ कमिशन अध्यक्ष। राज्य सरकार काली ओडिशा स्टेट लॉ कमिशन पुनर्गठन करिछंती। हाईकोर्टर पूर्वतन विचारपति जस्टिस विश्वनाथ रथ को लॉ कमिशन अध्यक्ष भाव नियुक्ति मिली। लॉ कमिशन सदस्य भाव 2 जन वरिष्ठ एडवोकेट सूर्यप्रकाश मिश्र और सौरचंद्र महापात्र को सामिल कर जाइछि। कमिटीर अध्यक्ष भाव जस्टिस विश्वनाथ रथ समेत एक्स ऑफिसर सदस्य भाव एडवोकेट जनरल पीताम्बर आचार्य और आईन विभाग प्रमुख सचिव को सामिल कर जाइछि। एही कमिटी राज्य में अप्रासंगिक हो पड़िथिबा विभिन्न राज्य आईन तर्जमा करी से दिगरे राज्य सरकार को सुपारिश करिवे। नंबर 8 भुवनेश्वर पथोत्सव बातिल सूचना देले मेयर। बातिल है भुवनेश्वर आयोजित होगा पथोत्सव। पूर्वतन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह देहांत पई 7 दिनिया राष्ट्रीय शोक घोषणा कर जाइछि। आसंता 29 तारिख में भुवनेश्वर आयोजित होगा पथोत्सव तेबे एहाको बातिल कर दिया जाइछि। नंबर 9 अमित शाह 2 दिनिया ओडिशा गस्त बातिल। केंद्र स्वराष्ट्र मंत्री तथा बीजेपी चाणक्य अमित शाह 2 दिनिया प्रस्तावित ओडिशा गस्त कार्यक्रम बातिल होइछि। पूर्वतन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मृत्यु पई जातीय शोक को दृष्टि रे रखी तांकर गस्त कार्यक्रम को स्थगित रखा जाइथिबा जणा पड़िछि। नंबर 10 डॉलर तुलन में दुर्बल हेबारे लागिछि भारतीय मुद्रा। अमेरिकीय डॉलर तुलन में भारतीय मुद्रार विनिमय मूल्य रेकर्ड निम्न स्तर में पहुंची।
ଆମେରିକା ଡଲାର ତୁଳନାରେ 46 ପଇସା ହ୍ରାସ ପାଇ ସର୍ବକାଳୀନ ନିମ୍ନ ସ୍ତର 85 ଟଙ୍କା 73 ପଇସାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହା ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାର ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହ୍ରାସ। ନମ୍ବର 11 କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ବକେୟା ଉପରେ 30%ରୁ ଅଧିକ ସୁଧ ଆଦାୟ କରିପାରିବ ବ୍ୟାଙ୍କ, କହିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ 16 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପଭୋକ୍ତା ବିବାଦ ନିବାରଣ ଆୟୋଗ ଏକ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାରେ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ବକେୟା ଉପରେ 30%ରୁ ଅଧିକ ସୁଧ ଆଦାୟକୁ ଅନୁଚିତ ବୋଲି ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ବକେୟା ଉପରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କଠାରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ 30%ରୁ ଅଧିକ ସୁଧ ଆଦାୟ କରିପାରିବ। ଏନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିଜ ରାୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 12 ଏକ୍ସରେ ନାହିଁ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ କଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରିରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ନିଜେ ଏନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏକ୍ସରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଫେକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ଫଟୋକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଫେକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲାଯାଇଛି। ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଏଭଳି ଫେକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ତାଙ୍କ ଫଟୋକୁ ମଧ୍ୟ ଅପବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 13 ଡିଜିସିଏର କଡ଼ା ଆକ୍ସନ୍, ଆକାଶ ଏୟାର 2 ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ କଲା ସସ୍ପେଣ୍ଡ। ଆକାଶ ଏୟାର 2 ଜଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର ହୋଇଛି ଡିଜିସିଏ। ଆକାଶର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ 6 ମାସ ଯାଏଁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ବିମାନ ସୁରକ୍ଷା ନିୟାମକ ଡିଜିସିଏ ଶୁକ୍ରବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛି। ପାଇଲଟଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂରେ ତ୍ରୁଟି ମାମଲାରେ ଏହି ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଇଛି। ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ନିଜ ଆଦେଶରେ କହିଛି, ରାକେଶ ଝୁନଝୁନୱାଲା ପରିବାରର ଅଂଶଧନ ଥିବା ଏୟାରଲାଇନ୍ର 2 ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ବିମାନ ପରିଚାଳନା ଆଇନ ପାଳନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 14 ମନମୋହନଙ୍କ ସମାଧି ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋଦିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଖଡ଼ଗେ। ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମନମୋହନ ସିଂଙ୍କ ଗୁରୁବାର 92 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ସମାଧି ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ସହ ଫୋନ୍ରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଓ ଚିଠି ଲେଖି ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମନମୋହନ ସିଂଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ଏବଂ ସ୍ମାରକ ସ୍ଥାପନ କରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ହେବ। ନମ୍ବର 15 କଂଗ୍ରେସ ତୁଳନାରେ କେସିଆରଙ୍କ ଦଳକୁ ଅଧିକ ଚାନ୍ଦା। 2023-24ରେ ଜାତୀୟ ଦଳ କଂଗ୍ରେସକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ବିଆର୍ଏସ୍ ଯଥେଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ଚାନ୍ଦା ହାସଲ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସକୁ ମିଳିଥିବା ଚାନ୍ଦାଠାରୁ 676.82% ଅଧିକ ଚାନ୍ଦା ପାଇ ରେକର୍ଡ କରିଛି। କେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରାଓଙ୍କ ଭାରତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମିତି 580 କୋଟି ଟଙ୍କା ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଚାନ୍ଦା ହାସଲକାରୀ ଦଳ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି। କଂଗ୍ରେସ 299 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇ ବିଆର୍ଏସ୍ ଠାରୁ ବି ପଛରେ ରହିଯାଇଛି। ନମ୍ବର 16 ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ପରେ ମେଡିକାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଲେ ଆଡୱାନୀ। ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ଉପପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡୱାନୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଅଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ପରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇଛି। ଗତ ଡିସେମ୍ବର 12 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲର ଆଇସିୟୁରେ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର ଭିନିଶ ସୁରୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆଡୱାନୀଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିଲା। 14 ଦିନର ଚିକିତ୍ସା ପରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 17 ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା 25,000 କୋଟିର ବଜାର, ମେଳା ବଜେଟ୍ 6,382 କୋଟି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପ୍ରୟାଗରାଜରେ 2025 ଜାନୁଆରୀ 13ରୁ ଫେବୃଆରୀ 26 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୋଜିତ ହେବ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଧାର୍ମିକ ଜନସମାଗମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା। 2025ରେ ହେବାକୁ ଥିବା କୁମ୍ଭମେଳା ଏକ 25,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜାର ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। 2025 କୁମ୍ଭମେଳାରେ 40ରୁ 45 କୋଟି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ ହେବା ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏଥର ମେଳା ଆୟୋଜନରେ 6,382 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କୁମ୍ଭମେଳା ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବିଶେଷ ଭାବେ ଉପକୃତ ହେଉଛି। ଏହା ଉଭୟ ରାଜସ୍ୱ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ନମ୍ବର 18 ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଥିଲେ WHO ଚିଫ୍, ହେଲା ଆତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ। ଅଳ୍ପକେ ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣରୁ ବର୍ତ୍ତିଲେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଚିଫ୍ ଟେଡ୍ରୋସ୍ ଏଡନମ୍। ଏମେନ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍କୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଛନ୍ତି ଏଡନମ୍। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଉକ୍ତ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଟେଡ୍ରୋସ୍ ନିଜ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହ ଏକ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ମହାସଚିବ ଆଣ୍ଟୋନିଓ ଗୁଟେରସ୍ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନିୟମର ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଓ ସାମାଜିକ କର୍ମୀଙ୍କୁ କେବେ ବି ଟାର୍ଗେଟ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 19 ICAI CA ଫାଇନାଲ ରେଜଲ୍ଟ 2024, ଶୀର୍ଷ 3 ସ୍ଥାନରେ 2 ପୁଅ ଏବଂ 2 ଝିଅ। ICAI CA ଫାଇନାଲ ନଭେମ୍ବର ରେଜଲ୍ଟ 2024
ଏବଂ ମେଧା ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଫାଇନାଲ ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଥମ 3 ର୍ୟାଙ୍କରେ 2 ପୁଅ ଏବଂ 2 ଝିଅ ଅଛନ୍ତି। ହାଇଦ୍ରାବାଦର ହେରମ୍ବ ମହେଶ୍ୱରୀ ଏବଂ ତିରୁପତିର ରିଷଭ ଓସ୍ତୱାଲ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଅକ୍ତିଆର କରିଛନ୍ତି। ଦୁହେଁ 508 ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଅହମ୍ମଦାବାଦର ରିୟା ଶାହ 501 ମାର୍କ ସହ ତୃତୀୟ ଏବଂ କୋଲକାତାର କିଞ୍ଜଲ ଅଜମେରା 493 ମାର୍କ ସହ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 20 26/11 ଆକ୍ରମଣର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ହାଫିଜର ମୃତ୍ୟୁ। ମୁମ୍ବାଇ 26/11 ଆକ୍ରମଣର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ହାଫିଜ ସଇଦର ଶଳା ଏବଂ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ ଜମାତୁଦ୍ ଦାୱାର ଉପପ୍ରମୁଖ ହାଫିଜ ଅବଦୁଲ ରେହମାନ ମକ୍କିର ଶୁକ୍ରବାର ହୃଦଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଜମାତୁଦ୍ ଦାୱା ଅନୁଯାୟୀ ଅବଦୁଲ ରେହମାନ ମକ୍କି ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା ଏବଂ ଲାହୋରର ଏକ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଉଚ୍ଚ ମଧୁମେହରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲା। ନମ୍ବର 21 ଇଡି ଜାଲରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଚିରାଗ ପାଶୱାନଙ୍କ ସହଯୋଗୀ। କାଲି ଦେଶର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଇଡି ଚଢ଼ଉ କରିଛି। ବିହାର ଲୋକ ଜନଶକ୍ତି ପାର୍ଟି ନେତା ତଥା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଚିରାଗ ପାଶୱାନଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ହୁଲାସ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ 3 ଠିକଣାରେ କାଲି ଚଢ଼ଉ କରିଛି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ। ପାଟନା, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏହି ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଚିରାଗ ପାଶୱାନଙ୍କ ନିକଟତର ହୁଲାସ ପାଣ୍ଡେଙ୍କୁ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 22 ଜର୍ମାନ ସଂସଦ ଭଙ୍ଗ। ଫେବୃଆରୀ 23ରେ ଆଗୁଆ ନିର୍ବାଚନ। ଚାନ୍ସେଲର ଓଲାଫ ସ୍କୋଲଜଙ୍କ ତ୍ରିମୁଖୀ ମେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ଜର୍ମାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଫ୍ରାଙ୍କ ୱାଲ୍ଟର ଷ୍ଟେନମେୟର ଦେଶର ସଂସଦର ନିମ୍ନ ସଦନକୁ ଭଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ଫଳରେ 2025 ଫେବୃଆରୀ 23 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବାଟ ଖୋଲିଛି। ବର୍ଲିନରେ ଏକ ଭାଷଣରେ ଷ୍ଟେନମେୟର କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଳି କଠିନ ସମୟରେ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ସଂସଦରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ଥିବା ସରକାର ଆବଶ୍ୟକ। ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମଚଳା ସରକାରର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ସୋସିଆଲ ଡେମୋକ୍ରାଟ ନେତା ଓଲାଫ ସ୍କୋଲଜ ଚଳିତ ମାସ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସଂସଦରେ ଆସ୍ଥା ଭୋଟରେ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 23 ବକ୍ସିଂ ଡେ ଟେଷ୍ଟ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 474ରେ ଅଲଆଉଟ୍। ଭାରତର ବ୍ୟାଟିଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବକ୍ସିଂ ଡେ ଟେଷ୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଖେଳ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଘରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଥମ ପାଳିରେ 474 ରନ୍ କରି ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର ଜବାବରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ବ୍ୟାଟିଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ସହିତ 5 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 164 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ଫଳରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆଠାରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 310 ରନ୍ରେ ପଛୁଆ ରହିଛି। ନମ୍ବର 24 ଆଜିଠାରୁ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍। ରାତି ପାହିଲେ ହିରୋ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍ର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଐତିହାସିକ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଶନିବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏହି ଲିଗ୍। ଟିମ୍ ଗୋନାସିକ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ଏସ୍ପି ପାଇପର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। 7 ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଫେରୁଥିବା ଏହି ଲିଗ୍ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଦମଦାର ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ। ଏଥର କେବଳ ପୁରୁଷ ନୁହେଁ ବରଂ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମହିଳା ଲିଗ୍ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ପୁରୁଷ ଲିଗ୍ ରାଉରକେଲାରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ରାଞ୍ଚିରେ ମହିଳା ଲିଗ୍ ଖେଳାଯିବ। ପୁରୁଷ ଲିଗ୍ରେ 8ଟି ଓ ମହିଳାରେ 4ଟି ଦଳ ନିଜର କଳାକୌଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ନମ୍ବର 25 ମେଲବର୍ଣ୍ଣରେ ମନମୋହନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। କଡ଼ା ପଟି ବାନ୍ଧି ଖେଳିଲେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍। ମେଲବର୍ଣ୍ଣରେ ମନମୋହନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଲେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍। ଏହାରି ଭିତରେ ମେଲବର୍ଣ୍ଣ କ୍ରିକେଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ବକ୍ସିଂ ଡେ ଟେଷ୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ଦାଜରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ହାତରେ କଡ଼ା ପଟି ବାନ୍ଧି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍। ମନମୋହନ ସିଂଙ୍କ ପରଲୋକରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇ କିଛି ଏପରି ଭାବେ ଖେଳ ଭିତରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।